Good afternoon, children. How are you? Are you fine? Very good. Today, yesterday, what did we learn? మొన్న మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? నేను ఒక పోయం చెప్పాను కదా మొన్న మీకు మై హెడ్ పోయం చెప్పాను కదా. నౌ ఐ యామ్ గివింగ్ నోట్స్ టు యూ. మొన్న మనము మై హెడ్ చెప్పాను, వాట్ ఈస్ హీ, వాట్ ఈస్ షీ చెప్పాను కదా. గర్ల్స్ అందరికీ షీ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, బాయ్స్ అందరికీ హీ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలని చెప్పాను కదా. యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ హీ, యువర్ మదర్ ఈజ్ షీ. I explained on that day. Now you must open your workbook. ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి మీరు అందరూ? వర్క్ బుక్ తీసుకోవాలి. నేనేం చెప్తున్నాను తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు నోట్స్ ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ నోట్స్ టు యూ. ఓకే, ఓపెన్ యువర్ వర్క్ బుక్. ఓపెన్ యువర్ వర్క్ బుక్ at the page number 11. The page number 11. Okay, open. My head. Identify the body parts in the poem and write them here. మన పోయంలో కొన్ని బాడీ పార్ట్స్ వచ్చాయి. ఏమేమి దేని గురించి చెప్పాడు? హీ సెడ్ అబౌట్ ఐస్, హీ సెడ్ అబౌట్ నోస్, హీ సెడ్ అబౌట్ ఇయర్స్ అండ్ ఆల్సో మౌత్, హెయిర్. ఈ బాడీ పార్ట్స్ గురించి అన్నిటికీ చెప్పాడు కదా. నౌ వీ హ్యాడ్ రైట్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ head. Second one is mouth. Next, eyes. Next, nose గురించి చెప్పాడు. And last one is hair. Hair grows on my head. Is it no? Next, completed. HEAD head, MOUTH mouth, EYES eyes, NOSE nose, HAIR hair. It's completed. Very good. I'm rubbing. Next, rewrite the following sentences by replacing the he words with the corresponding she words. Here he words are given. My father. Father is he, no? మనం ఏం చేయాలి? We have to write the she word. Father is a he word. What is the she word? Mother. Write down. మై ఫాదర్ ఈజ్ గోయింగ్. వినాలి, మా ఫాదర్ ప్లేస్లో అండర్లైన్ ఫాదర్. మరి ఫాదర్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఫాదర్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం ఇప్పుడు? ఫాదర్ ఇస్ ఎ హీ వర్డ్. ఆపోజిట్ జెండర్ ఏంటిది? మదర్. మదర్ ఇస్ ద షీ వర్డ్. రైట్ డౌన్. MY మై, MOTHER mother. My mother. My mother is going. IS is GOING. My mother is going. Full stop. Next, second one. THEAT that. IS is a COCK cock. That is a cock. అమ్మ కాక్ అండర్లైన్ చేయండి. COCK కాక్. కాక్ అంటే కోడి పుంజు. అది ఎగ్ పెట్టదు. ఇట్ ఈస్ అ హీ వర్డ్. హీ. మరి షీని ఏమనాలి? గుడ్డు పెట్టేదాన్ని ఏమంటారు? A bird which lays eggs. hen కదా. ఎవరు గుడ్డు పెడతారు? Cock or hen? Hen. Hen is a she. Cock is a he. That is a cock. ఇక్కడ THEAT that. IS is a
H-E-N, hen. Next, third one. The lion is angry. Lion. Lion is he. She one is అంటే she lion ఏమంటారంటే lioness. She lion is called a lioness. Better. The T-H-E, the L-I-O-N-E-S-S, lioness. The lioness is A-N-G-R-Y, angry. The lioness is angry. Next, the boy, T-H-E, the B-O-Y, boy, I-S is R-E-A-D-I-N-G, reading. The boy is reading. Boy underline cheyandi. B-O-Y, boy underline. Boy is a he word. She word is boy opposite. Boy ante he kadra. But she ante girl. Say down. T-H-E, the G-I-R-L, girl. I-S is, the girl is R-E-A-D-I-N-G. The girl is reading. Okay? The girl is reading. I'm writing first one, Amma, and also second one. T-H-I-S. This I-S is by my B-R-O-T-H-E-R, brother. This is my brother. Brother, his. Brother is he. What is she? She is sister. Brother underline చేసుకోండి. B-R-O-T-H-E-R, brother. Brother ఏమో he కదా. she ఏమంటారు? Sister. T-H-I-S, this. I-S is M by my. This is my S-I-S-T-E-R, sister. This is my sister. Next. T-H-E, the M-A-N, man. I-S is C-O-M-I-N-G, coming. The man is coming. M-A-N, man, he. She is woman. M-A-N, man underline చేసుకోండి. T-H-E, the W-O-M-A-N, woman. Woman is, I-S is C-O-M-I-N-G, coming. C-O-M-I-N-G, coming. The woman is coming. Next. A teacher. My uncle is a teacher. Uncle underline. Underline uncle. Uncle is he. She one is uncle, aunt. Okay? Uncle underline cheyandi. M by my. A-U-N-T, aunt. My aunt. I-S is a teacher. T-E-A-C-H-E-R, teacher. My aunt is a teacher. Complete.
Next, take your activity book. I am giving homework to you. Next, take your activity book. ఏ బుక్ తీసుకోవాలి మీరు అందరూ? యాక్టివిటీ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ యువర్ యాక్టివిటీ బుక్ at the page number 13. 13. Okay? You have to complete this. మీరే కంప్లీట్ చేయాలి. మమ్మీ హెల్ప్ తీసుకుని మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఓకే? పేజ్ నెంబర్ 13 ఓపెన్ చేస్తారా? యాక్టివిటీ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 13. ఓకే? మ్యాచ్ ద హీ వర్డ్ టు ద కరస్పాండింగ్ షీ వర్డ్. టైగర్, ఇక్కడ అన్ని హీ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ అన్ని షీ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేయాలి? హీ వర్డ్కి షీ వర్డ్ని మ్యాచ్ చేయాలి. టైగర్, హీ. టైగర్, షీ వర్డ్ ఇస్ tigress. Where is tigress? Here. Match. Bridegroom అంటే పెళ్లి కొడుకు. పెళ్లి కూతురు ఏమనాలి? బ్రైడ్. మ్యాచ్ దిస్. నెక్స్ట్, గ్రాండ్ఫాదర్ he or she. గ్రాండ్మదర్. వేర్ ఇస్ గ్రాండ్మదర్? ఇక్కడ. మ్యాచ్. మ్యాన్ అంటే ఒక అంటే అడల్ట్. బాయ్ అడల్ట్ని మ్యాన్ అంటారు. అంటే బాయ్ కంటే అడల్ట్ అంటే పెద్దవాడు అంటే మీ అంకుల్, మీ డాడ్, వీళ్ళందరినీ మ్యాన్ అంటారు. బాయ్ అంటే మీ బ్రదర్స్ని, మీ చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళనేమో బాయ్ అనాలి, పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళని మ్యాన్ అంటారు. ఓకేనా? మరి మీ మమ్మీని ఏమనాలి? మ్యాన్ అంటేనేమో మీ ఫాదర్, యువర్ ఫాదర్ ఇస్ ఎ మ్యాన్. మరి మీ మమ్మీ ఉమన్. ఎందుకు? నీలాగా చిన్న ఉంటేనేమో గర్ల్, పెద్దగా ఉంటేనేమో ఉమన్. చిన్నగా ఉంటేనేమో బాయ్, పెద్దగా అయిపోతేనేమో మ్యాన్. ఓకే? నెక్స్ట్, నెఫ్యూ అంటే మేనల్లుడు, అల్లుడు. అంటే మీ మామయ్యకి, మీ మమ్మీ వాళ్ళ తమ్ముడికి నువ్వేమవుతావు? మేనల్లుడు అవుతావు, నెఫ్యూ. మరి మీ చెల్లి ఏమవుతుంది? నీస్ అంటే మేనకొడలు. ఓకే? నెఫ్యూ, నీస్. మోంక్ మీన్స్ అన్మ్యారీడ్ మ్యాన్. అన్మ్యారీడ్ మ్యాన్ ఈజ్ కాల్డ్ మోంక్. పెళ్ళి కానీ మగవాళ్ళని మోంక్ అంటారు, పెళ్ళి కానీ ఆడవాళ్ళను నన్. షీజ్ ఎ నన్. మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఉంటారు వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ మొత్తం, వాళ్ళను నన్ అంటారు. మోంక్, నన్. ఓకే? దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. పేజ్ నెంబర్ 13 ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జస్ట్ మీరు మ్యాచ్ చేయండి. ఓకే? ఐమ్ రబ్బింగ్. Now we are going to learn new lesson, Zaint. What's our lesson name? Zaint. G-I-A. మొత్తం పట్టానండి. G-I-A-N-T-S. Zaints. G-I-A-N-T-S. Zaints. G-I-A-N-T-S. Zaints. G-I-A-N-T-S. Zaint. అంటే Zaint. Zaint means very big. Zaint అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? వెరీ బిగ్, చాలా పెద్దది. చాలా పెద్దదని ఏమనాలి? Zaint. Understand me? Zaint means very big. Very big is called a Zaint. మరి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం మనం పెద్దగా. All of you take your course book. ఇప్పుడు నేను లెసన్ చెప్తున్నాను కదా, కోర్స్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే? కోర్స్ బుక్ ఓపెన్ your course book at the page number 18. 1818. ఏం చేయాలి మీరు? కోర్స్ బుక్ 1818 పేజ్ నెంబర్ ఉంది కదా, అది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తారా? Zaints. Z-I-A-N-T-S. Zaints. Zaint means very big. The giraffe is the tallest living animal in the world. It has long legs,
and a long neck. Its long neck help it to reach the leaves of tall trees and keep a watch over other animals too. The giraffes are very gentle by nature. Ah, నేను జెయింట్ అంటే ఏమన్నాను? జెయింట్ మీన్స్ వెరీ బిగ్. జెయింట్ అంటే ఏంటి? చాలా పెద్దది, వెరీ బిగ్. హియర్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ యానిమల్ ఇస్ టాలెస్ట్ యానిమల్. టాలెస్ట్ అంటే చాలా పొడవుగా ఉండేది. ఏది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది? నాకు తెలుసు కదా. విచ్ యానిమల్ ఇస్ టాలెస్ట్ యానిమల్? టాలెస్ట్ యానిమల్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉండే పొడవుగా ఉండే యానిమల్ ఏంటి? టాలెస్ట్ అంటే బాగా పొడవుగా. విచ్ యానిమల్ ఇస్ ద టాలెస్ట్ యానిమల్? జిరాఫీ కదా. ఎస్, జిరాఫీ ఇస్ ద టాలెస్ట్ యానిమల్. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఓకే, జెయింట్ అంటే ఏమన్నా నేను? జెయింట్ మీన్స్ వెరీ బిగ్. జెయింట్ అంటే వెరీ బిగ్, చాలా పెద్దది. ఇది పెద్దదేనా? ఇట్స్ పెద్దది కదా. ఇట్స్ వెరీ బిగ్, నో? ఇట్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ యానిమల్. జిరాఫీ ఈస్ ద టాలెస్ట్ యానిమల్. ఎందుకు అంత పెద్దగా ఉంటుందో తెలుసా మీకు? ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్ లెగ్స్. ఎందుకంటే దానికి పొడవాటి కాళ్ళు ఉన్నాయి. జిరాఫీ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్. లాంగ్ లెగ్స్ ఉంటుంది. కాళ్ళు అయితే పొడుగ్గా వచ్చినండి. జిరాఫీ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్. లాంగ్ లెగ్స్ అండ్ లాంగ్ నెక్. దాని మెడ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇట్స్ నెక్. మనకి ఇది షార్ట్ నెక్ ఉంది. ఇది ఇట్స్ కాల్డ్ నెక్. ఇది నెక్ అంటాం కదా. మనలాగా చిన్నగా ఉందో దానికి ఏమన్నా? ఇంత పొడవు అంటే ఈ నెక్ ఇంత పెద్దగా సాగిపోయింది. ఇట్స్ కాల్డ్ నెక్, నో? ఇది నెక్ కదా. ఈ నెక్ ఇంత పెద్దగా చూడండి. జిరాఫీది చాలా పెద్దగా పొడవుగా ఉంది, అవునా? జిరాఫీ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్ అండ్ లాంగెస్ట్ నెక్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ టాలర్. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా మీకు? అది ఎందుకు ఇంత పెద్దగా పొడవుగా కనబడుతుంది? మనం దాన్ని చూడాలంటే ఇలా చూడాలి. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్ అండ్ ఆల్సో లాంగ్ నెక్. పొడవైన నెక్ ఉంది. దాని కాళ్ళు కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. బాడీ చిన్నగానే ఉంది చూడండి. బాడీ ఇంతే ఉంది కానీ కాళ్ళు చాలా పొడుగున్నాయి. తల కూడా, మెడ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. నెక్ ఆల్సో వెరీ వెరీ లాంగ్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ టాలెస్ట్ యానిమల్. ఓకే, అండ్ కీప్ ఎ వాచ్. వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లాంగ్ నెక్, డూ యూ నో? ఎందుకు దానికి పొడవైన నెక్ ఉందో తెలుసా? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లాంగ్ నెక్ టు ఈట్ ద లీవ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హై. టు ఈట్ ద లీవ్స్. ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ కాదు. అంటే అది ఎవరిని చంపుకొని తినదు, ఫ్రెష్ తినదు అది. ఇప్పుడు లైన్ ఉందిరా, చిన్న చిన్న యానిమల్స్ని చంపేసి తింటుంది, అవునా? లైన్ చిన్న చిన్న యానిమల్స్ చంపి తినేస్తుంది, ఫ్రెష్ తింటుంది. కానీ జిరాఫీ అలా కాదు. జిరాఫీ ఓంట్ ఈట్. ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ వెజిటేరియన్. అంటే లీవ్స్ తింటుంది, ఆకులు తింటుంది, ఫ్రూట్స్ తింటుంది. ఇట్లా అన్ని చిన్న చిన్న యానిమల్స్ చంపి తినదు అది. ఎవరు? జిరాఫీ. ఓకే, జిరాఫీ చిన్న చిన్న యానిమల్స్ చంపేసి తినదు. జిరాఫీ ఈట్స్ ఓన్లీ లీవ్స్. మరి లీవ్స్ చాలా పెద్దగా అంటే పైకి ఉన్నాయనుకో, ఇఫ్ ద లీవ్స్ ఆర్ వెరీ హయ్యర్, హయ్యర్ అంటే చాలా పైకి ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విత్ ఇట్స్ నెక్ ఇట్ మే క్యాచ్ ద హయ్యర్ లీవ్స్. తన నెక్ను పైకి లానుకొని ఆ హయ్యర్ పైన ఉన్న లీవ్స్ని కట్ చేసుకొని తింటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా నెక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటుంది? టు సీ ద అదర్ యానిమల్స్. ఇట్లా పైకి వెళ్ళి చూస్తుంది అనుకో, ఇక్కడ దూరం నుండి ఏ యానిమల్స్ వస్తున్నాయి అన్నీ దానికి కనబడతాయి. టు అబ్జర్వ్ ద అదర్ యానిమల్స్, టు వాచ్. ఎక్కడెక్కడ ఏ యానిమల్స్ ఉన్నాయన్నీ వాచ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లైన్ వచ్చిందనుకో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దూరం నుండే చూస్తుంది అనమాట. అక్కడ నుండి లైన్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుండి టైగర్ వస్తుందని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, వాచ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లైన్ వచ్చిందనుకో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి దాక్కుంటుంది.
అందుకోసం ఇండెక్కి యూజ్ అవుతుంది దానికి. జిరాఫీ ఆర్ వెరీ జెంటిల్ బై నేచర్. యు ఆర్ ఏ జెంటిల్మెన్. జెంటిల్ మీన్స్ వెరీ గుడ్ ఇన్ నేచర్. జెంటిల్ అంటే ఏంటి తెలుసారా? కైండ్, మంచి వాళ్ళు, గుడ్ చిల్డ్రన్. మీరు మంచి చిల్డ్రన్ కదా, యువర్ జెంటిల్లో, మీరు మంచి వాళ్ళు కదా. మీకులాగే ఎవరు? జిరాఫీ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇన్ నేచర్, చాలా మంచిదంట. ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చేస్తుందంట మీతో. చేస్తారా మీరు? ఇట్ వాంట్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్. విల్ యూ డూ? మీరు చేస్తారా? అది మిమ్మల్ని ఫ్రెండ్షిప్ చేయమని అడుగుతుంది జిరాఫీ. విల్ యూ డూ ద ఫ్రెండ్షిప్? ఓకే, ఇది కూడా మీకులాగే చాలా మంచి యానిమల్. ఓకే, కమ్ టు నెక్స్ట్. The elephants are the heaviest land animals. Blue whales are even heavier and they live in the sea. Actually, giraffe is the tallest animal. Heaviest animal అంటే heavy అంటే బరువు. అమ్మ ఇక్కడ మీకు తెలుసురా, డస్టర్ చూసుకుందాం, బుక్ తీసుకుందాం రా. విచ్ ఇస్ హెవీ? ఏది బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది? డస్టర్ ఉంటుందా, బుక్ ఉంటుందా? విచ్ ఇస్ హెవీ కదా, మీకు తెలుసు కదా. ఇది చాలా లైట్గా ఉంటుంది. డస్టర్ ఈజ్ వెరీ లైట్, నో వెయిట్, లిటిల్ వెయిట్, తక్కువ బరువు ఉంటుంది. కొంచెం బరువు ఇక్కడ దేనికి ఉంటుంది? బుక్ ఇస్ హెవీ. బుక్ కొంచెం బరువు ఉంది కదా. మరి ఎలిఫెంట్ ఎంత బరువు ఉంటుందో చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఎలిఫెంట్ చూసారా? ఇట్ ఇస్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ యానిమల్. చాలా లావుగా ఉంటుంది, బాగా బరువుగా కూడా ఉంటుంది, చాలా బరువు ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద హెవియెస్ట్ యానిమల్. అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ బరువు ఉండే యానిమల్ ఏంటంటే ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్ ఈస్ ద హెవియెస్ట్ యానిమల్, చాలా బరువు ఉండే యానిమల్. అండ్ బ్లూ వేల్స్ ఆర్ ఈవెన్ హెవియర్ అండ్ దే లివ్ ఇన్ సీ. ఇంకా ఎలిఫెంటే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్ మనకు తెలిసి ఏమిటి? ఎలిఫెంట్ బరువు బాగుంటుంది, పెద్ద. ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ యానిమల్ అండ్ హెవియర్ యానిమల్. వీ నో దట్. బరువు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, లావుగా ఉంటుంది అని తెలుసు మనకి. దీంతోపాటు ఇంకో యానిమల్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ వాటర్ యానిమల్. ఏంటది? బ్లూ వేల్. హ్యావ్ యూ సీన్ ఇన్ ద పిక్చర్? ఇట్ ఈస్ బ్లూ వేల్. ఇట్ లివ్స్ ఇన్ వాటర్. ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద వాటర్, సీలో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్లూ వేల్ కూడా చాలా బరువు ఉంటుంది. బ్లూ వేల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాటర్ యానిమల్. మనకి ఎలిఫెంట్ ఇలా పెద్ద యానిమలో, ల్యాండ్ యానిమలో, ల్యాండ్ పైన ఉంటుంది కదా. ఎలిఫెంట్ ఎక్కడ ఉందిరా? ఎలిఫెంట్ లీవ్స్ ఆన్ ల్యాండ్, ల్యాండ్ పైన ఉంటుంది ఎలిఫెంట్. బ్లూ వేల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్లూ వేల్ లీవ్స్ ఇన్ ద సీ. సీలో ఏముంటాయి? వాటర్ ఉంటాయి కదా. బ్లూ వేల్ ఈజ్ ద వాటర్ యానిమల్, హెవియెస్ట్ వాటర్ యానిమల్. అంటే చాలా బరువు ఉన్న వాటర్ యానిమల్ ఏంటిది? బ్లూ వేల్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ వైల్డ్ యానిమల్స్. జనరల్లీ దే డోంట్ హర్ట్ అదర్ యానిమల్స్. దే ఈట్ లీవ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్. The Indian elephants have smaller ears than African elephants. The African elephants have bigger tusks than the Indian elephants. Actually, do you know wild animals? మీకు తెలుసు, మీరు నేర్చుకున్నారు వైల్డ్ యానిమల్స్ ఏంటి, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఏంటి అని నేర్చుకున్నారు కదా మీరు యూకేజీ క్లాస్లో. ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్ ఆర్ డొమెస్టిక్ యానిమల్? ఎందులో రాస్తారు ఎలిఫెంట్ని మనం? Elephant is a wild animal because it lives in the forest. ఫారెస్ట్లోనే ఉంటుంది. మనం ఇళ్ళలో పెంచుకుంటాము దాన్ని. ఇప్పుడు మనం డాగ్ ఉంది, క్యాట్ ఉంది, ఎవరిని డొమెస్టిక్ యానిమల్. కౌ డొమెస్టిక్ యానిమల్, పెట్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు డాగ్, క్యాట్ ఇవన్నీ పెట్ యానిమల్స్. డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఏమో కౌ. ఎందుకు? అవన్నీ మన ఇళ్ళలో పెట్టుకుంటాం, మనం వర్క్ చేయించుకుంటాం అవి. మరి ఎలిఫెంట్ని తీసుకొచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటామా? అయితే సర్కస్లో ఉంటుంది, అయితే జూలో ఉంటుంది, లేదంటే ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. ద ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద జూ ఆర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. దే ఆర్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ జనరల్లీ దే వోంట్ హర్ట్ ఎనీ వన్. యాక్చువల్గా నార్మల్గా అయితే అసలు ఎలిఫెంట్స్ ఎవరిని ఏమనవు. దే వోంట్ హర్ట్ ఎనీ వన్, ఎవరిని హర్ట్ చేయవు. బికాస్ ఇట్ లీవ్స్ ఓన్లీ
లీవ్స్, ఇట్ ఈట్స్ ఓన్లీ లీవ్స్. జిరాఫీ ఏం తినింది? లీవ్స్ తిన్నది కదా. జిరాఫీ లాగే ఎలిఫెంట్ కూడా ఏం తింటుంది? ఇట్ లీవ్స్, ఇట్ ఈట్స్ లీవ్స్, ఆకులను తింటుంది. అండ్ ఇట్ ఈట్స్ ఫ్రూట్స్, బనానా తింటుంది. దానికి బనానా అంటే చాలా ఇష్టం. ఇట్ ఈట్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. దాన్ని ట్రంకులో మొత్తం వాటర్ ఫిల్అప్ చేసుకుంటుందంట, బాగా వాటర్ తాగుతుంది. ఆకులను తింటుంది, ఫ్రూట్స్ తింటుంది, ఓకేనా. అండ్ డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్, బాగా వాటర్ తాగుతుంది. ఇట్ వోంట్ హర్ట్ ఎనీ వన్, అసలు ఎవరిని ఏమనదు, మనం ఏమనుకుంటుంది ఏమనదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ ఎలిఫెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఎలిఫెంట్. ఇది ఇండియన్ ఎలిఫెంట్, ఇది ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇండియన్ ఎలిఫెంట్. ఇదేమో మన ఎలిఫెంట్, ఇండియన్ ఎలిఫెంట్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్. ఇదేమో ఆఫ్రికా వాళ్ళ ఎలిఫెంట్. ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ షార్ట్ ఇయర్స్. చూసారా దాని ఇయర్స్? మన ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ వాటికి షార్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ఇయర్స్ ఉన్నాయి, స్మాలర్ ఇయర్స్. Indian elephants have smaller ears than the African elephant. African elephant చూడండి, దానికి పెద్ద చెవులు ఉన్నాయి, చూసినరా? African elephants have bigger ears. African elephants have bigger ears. Indian elephants have smaller ears. మన ఇండియన్ వాళ్ళ మన ఎలిఫెంట్ ఏమో దాని చెవులు చిన్నగా ఉన్నాయి, ఆఫ్రికా వాళ్ళ దానికేమో పెద్దగా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ద ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ హ్యావ్ బిగ్గర్ టస్క్. టస్క్ మీన్స్ టీత్. ఇక్కడ చిన్న టీత్ ఉంటుంది, దాని సైడ్లలో టీత్ ఉంటాయి. టీత్ ఆర్ కాల్డ్ టస్క్. టీత్లని ఏమంటారంటే టస్క్ అంటారు. ఎలిఫెంట్ టీత్ ఈస్ కాల్డ్ టస్క్. అవర్ ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ టస్క్ ఈజ్ స్మాల్. ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ టస్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్. చూసారా? African elephants have long ears, bigger ears and a bigger tusk. మన ఎలిఫెంట్స్ కంటే ఆఫ్రికా వాళ్ళ ఎలిఫెంట్స్కు చెవులు పెద్దగా ఉన్నాయి, టస్క్ కూడా పెద్దగా ఉంటాయట. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్స్ అవర్ ఇండియన్, ఇట్ ఈస్ ద ఆఫ్రికన్. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ ద లెసన్ అబౌట్ జెయింట్. వన్స్ అగైన్ సే జెయింట్. జెయింట్స్ మీన్ very big. Same ఏంటి? Very big. Okay? Today our class is completed. Tomorrow we are going to learn new lesson. Okay? Bye.